सत श्री अकाल। फास्ट वे न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जसमीत कौर ते नज़र पाने इस वक्त ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ हैंड ग्रेनेड मिलने संबंधी दी जानकारी। विक्की मिड्डू खेड़ा कतलकांड दे विच होया नवां खुलासा। हमलावरां विचों एक दी होई पहचान। सूत्रों मुताबक खब्बे हत्थ नाल गोली चलाउण वाला शूटर सी विनय दियोड़ा। गैंगस्टर लवी दियोड़ा दा भरा है। शाहकोट के लोगों वालों पुलिस स्टेशन से हमले का मामला। थाने ते बराए इट्टां ते पत्थर हमले च ASI ते सब इंस्पैक्टर होए जख्मी। मलेरकोटला दे विच लॉटरी दे नां ते सट्टा लाउण दे धंधे दा पर्दाफाश। पुलिस वालों छापेमारी करके सट्टेबाजां नूं कीता गया काबू। रिहायशी इलाके च चल रहा सी सट्टे दा अड्डा। सुखबीर बादल ने श्रोमणी अकाली दल अते बसपा की जित का कीता दावा। कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी के सादे निशाने कहा अकाली दल के कार्यकाल दौरान होया पंजाब का विकास। कणक के कपले का मामला। जंडियाला गुरु केंद्र च होया बड़ा कपला। दुबई च बैठा है मुलजम। जिम्मेवार अधिकारियों खिलाफ होगी कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री भरत भूषण आशू ने दिते निर्देश। बुलेटिन का आगाज करदे हां ते गल करदे हां अज अहम खबर दी। चंडीगढ़ दे विच डीजीपी दिनकर गुप्ता वल्लों अतवाद अते गैंगवार दी घटनावां संबंधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान डीजीपी ने खुलासा करदियां कहा कि अमृतसर च बीती शाम बच्चों के टिफिन बॉक्स चो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए सन, जिसकी जानकारी सरपंच वालों दी गई। डीजीपी ने दस्सिया कि 7 ते 8 अगस्त की दरमियानी रात नूं ड्रोन दी आवाज़ां सुनिया गई सन, जिस तो बाद जदों उत्थे सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो यह बरामदगी हुई है। एक बच्चों के प्लास्टिक दे in a children's tiffin box, it has been an entire IED, a bomb has been created in a plastic tiffin box. It's a double-decker tiffin box. So this was recovered last evening, करीब 6:15 कल शामी in Amritsar, and this was in village. This was in village near village Daleke and Lapoke Thane de vich. So now this IED, I mean our assessment is that this bomb has been delivered through a drone from across the border, and kal ek sarpanch san ek pind de, there was a sarpanch who called up that there was some drone movement last night. जो gangsters का network है, ये जो लोग हैं, इनका जो infrastructure है, चाहे वो शेल्टर मतलब हो, उनको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उस पर ये कहना कि जी मतलब सारा कुछ ख़त्म हो गया, सैकड़ों की तादाद में हरियाणा में लोग हैं, तिहाड़ जेल में बैठे हैं, वहाँ से फोटोग्राफ्स आ रही हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस विच आर बीइंग डेल्ट विद। एक बच्चा ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਿਨੇ ਦਿਓੜਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਵਿਨੇ ਦਿਓੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਵੀ ਦਿਓੜਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਵੀ ਦਿਓੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੇ ਦਿਓੜਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। उधर आगामी विधानसभा चोणां तो पहला श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल फाजिलका पुजे, जिथे पहुंच के उन्होंने वर्करां के मुखातिब होंदियां होया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उत्ते शब्दी वार किए ने।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਜਨੇਜਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੱਲਾ ਵਰਕਰ, ਕੱਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੱਲਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਸ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਸਾਲ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2022 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਲ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2022 ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੁਣੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਕ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਤੋਂ ਰੇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਕ ਭਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਦਾ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਰਣਜੀਤ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਸਬਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਸੈਲ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਡੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਹੰਦਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਕੰਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੁਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਿੱਚੇ, ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ? ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਆਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭੰਗਵਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਮਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਬਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ASI ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ
ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੋਟ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਬਿਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਪਕੜਾਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਤਲ ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 13 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੀ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭੀੜ ਵੀ ਜੁਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 7 ਤਗਮੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਗੋਂ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 골ਡ, 2 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 4 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਅਤੇ ਰੈਸਲਰ ਰਵੀ ਦਹੀਆ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਲਵਲੀਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫਰ ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਰਿਲੇ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇहद ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਡਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਵੀ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਪੀ ਸ਼ਾਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਜੋਹਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਣਾ
ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੈਪੀ ਸ਼ਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 63 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗਨ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ਿਆਮ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 63 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗਨ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਘਾਟ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਨਗ੍ਰਿੰਗ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19, 2020-21 ਅਤੇ 21-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਚ 1,84,344 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਡੀਐਫਐਸਓ ਅਤੇ ਏਐਫਐਸਓ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮਿਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਕਤਲकांड 'ਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਚਾਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਵਿਨੇ ਦਿਓੜਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਵੀ ਦਿਓੜਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵਿਨੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ, ਥਾਣੇ ਤੇ ਵਰਾਏ ਗਏ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ। ਹਮਲੇ 'ਚ ਐਸਆਈ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਬੂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੱਟੇ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਡਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਘਪਲਾ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।